स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे।
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ। আমাদের গোল্ডেন জুবলি সেলিব্রেশন গত বছর 7ই অক্টোবর স্টার্ট করেছিলাম। যেই মহারাজকে দিয়ে সেই সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে আমি একটু আমাদের প্রেসিডেন্ট সুচান্ত পাখিরাকে বলবো ওনাকে নিয়ে একটু ডায়াসে বসতে। Rotary Club of Midnapur started this journey on 7th October 1970 under the leadership of many eminent personalities of Midnapur town. The first feather on its crown got attached in the year 1980 when the club purchased a piece of land as its own premises in the heart of the town, of which the foundation stone was laid by past district governor Rotarian Masudur Rahman of Bangladesh. The premises was completed and ready for its services towards the society in the year 1983 to 1984. Since its inception, the club has undertaken several important projects for the well-being of the public of Paschim Medinipur in the field of cataract surgery for the poor and underprivileged people of different communities. We have also joined hands to deliver drinking water in different remote villages throughout the district. We have also delivered water pump to the poor agriculturists of the different areas for the development of agricultural aspect and solution towards necessity of water. Our active participation is remarkable for polio eradication in the district and many more uncountable social services towards the nation. In the year 1997, we formed a trust named Midnapur Rotary Trust for composite social work in the communities. Till this time, we gathered experience and we visualized that there is hug need for eye treatment in the district, keeping under consideration. From 2003 onwards, we started regularly organizing eye screening camp and conducting eye surgery of large number of poor peoples in different remote areas of the entire district. We did not stop as we could see ourselves in the mission to deliver crystal clear vision to every needy and underprivileged in the society. For that, we have decided to establish an eye hospital in the year 2011 and 2012. We added one more colorful feather on the crown of the club on 27th November 2014 as the eye hospital started their journey in the name of Midnapur Rotary Eye Hospital for the service towards the nation. Namaskar. Serving the humanity is equivalent to serving a God.
the Rotary International, Rotary Club of Midnapur, and Midnapur Rotary Eye Hospital, also Midnapur Rotary Trust, jointly works for the mankind. For that, the hospital has been established for the causes of eye surgery and all types of eye treatment for all, especially for the poor, unaffordable, poverty-stricken peoples. God is realized through service to the mankind. Truly speaking, man is the real God as per the Vedas. He worships through various services of Jnana. We should know whatever appears in the pure mind is the voice of God. In the Vedic age, research centers were opened to treat the health of human beings properly. To cure ills, what is the primary service to the people at that time, and it also equal important now. In this connection, process of serving the humanity and society, along with all the hard efforts of our members and selfless motivation of our full team of Midnapur Rotary Eye Hospital. In this connection to the mission, vision and the goal of the generous members of the Rotary Club of Midnapur related to the services to humanity and social work for the society continuing in the full swing. We had established the Midnapur Rotary Eye Hospital in the year of 2014. We have continuing many of the projects by Rotary Midnapur. The hospital is one of the main projects of our club has undertaken and working round the clock to serve the suffering, underprivileged and empty-handed people related to eye checkups, eye treatment and eye surgeries. For the quality of the hospital, we are proud to associate world famous Arvind Eye Hospital, Madurai. And we are proud to say that we have rendered the world-class eye treatment and surgeries in this hospital for the people of our society. I hope we all know about our endless effort and contribution to the provide crystal clear vision to each and everyone around in our areas. Our idea to provide world-class eye treatment in Midnapur. The patients can provide good services, surgeries, treatment and also the good behaviors from our medical and administrative team. Our thinking like that the people reach our hospital and our team go to the village in the outreach in rural area or area-based fixed vision care center. Everywhere we thinking patient is our real God. Our team, our doctor and our healthcare staff and official every time ready for the better services to the patients. We know for those services so many barriers in this area. We are ready to overcome all the barriers and implement our plans and projects along with the hard work. We also need the economic and financial support from all the equal-minded people in this society. We should remember that small contribution can bring light back in lives of many sufferings, children and elderly ones. All your financial support will help us to move forward with all our social causes and will also bring smile on the uncountable faces which cannot be purchased. All the members of the Rotary Club and the Midnapur Rotary Trust and the all staff members, doctors, sisters, nurses in Midnapur Rotary Eye Hospital is completely ready to give him better services to the people at earliest. Namaskar. The eye hospital was inaugurated by past President Rotary International
Rotarian Sri Kalyan Bandyopadhyay and accompanied by Rotarian Shekhar Mehta, past Rotary International Director, towards the social mission of the club members for this noble work. Completed guidelines were delivered by Rotarian Sri Hiralal Yadav, and he is also the chief advisor of the hospital. After opening of the hospital, our hospital operated approximately 500 eye screening camps in different backward areas of Purbo and Paschim Medinipur and Jhargram district, where more than approximately 1 lakh patients have screened and treated, and out of that, cataract surgery of nearly 30,000 patients have been done in our hospital. Those are under the members of the needy and underprivileged poor people. Plans and objectives: to organize free eye checkup camps for school children and to identify critical cases for their treatment in the primary school of different villages, poor block level of Paschim Medinipur, Purbo Medinipur and Jhargram district neighboring area. To train youth for screening cataract patients in the villages and help them to reach and Midnapur Rotary Eye Hospital for surgery or treatment. To organize more free cataract surgery screening camps in rural economically backward area and do maximum number of IOL surgeries every year. To make Purbo and Paschim Medinipur and Jhargram district cataract free by the year 2030. To prove through our quality eye care service that Rotary really cares for the needy and underprivileged people in our community. Present facilities offered by our eye hospital are as follows. Eye checkup by experienced ophthalmic surgeon, eye examination by slit lamps in outdoor deferment, auto refractometer, a scan biometry, goniscopy for glaucoma, streak retinoscopy for refraction, tonometry, keratometry, indirect ophthalmoscopy, microsurgery, SICS, phacosurgery or phacoemulsification with Alcon Infinity, DCT, DCR surgery, lid conjunctiva operation, entropion, ectropion, pterygium surgeries, Yag laser, Humphrey field analyzer, visual field test, central corneal thickness CCT, optical coherence tomography OCT, green laser, and many more. Namaskar. Midnapur Rotary Eye Hospital is a comprehensive eye hospital situated at the center of Midnapur town, covering both Purbo and Paschim Midnapur, Jhargram, Bankura, Hooghly district and nearby Odisha and Jharkhand also. It is in technical collaboration with Aurobind Eye Care System, Madurai. The hospital having dedicated, trained and efficient clinical and management staff. Other than the basic refraction and medical treatment with slit lamp, autorefractometer, NCT, applanation tonometer, gonioscopy, we have also phacoemulsification for cataract management, glaucoma, both medical and surgical management, oculoplasty including DCT, DCR, child eye care including squint, all the modern investigations including Humphrey field analyzer,
CCT, USG, A-scan, B-scan, young laser, green laser we have. There is a strong team for outreach program on a regular basis. We have well equipped medical and spectacle shop. Thank you. Our mission. We strive in spreading the light in the darkness of the community by providing all categories of comprehensive and quality eye care services of world-class standards to reach every individual under one roof. We always prove to be the center of excellence through our dedicated team of highly efficient, skilled and devoted medical and non-medical professionals for maintaining highest level of safety and ethical approach in a patient-centric ambience. So today we are gathered here and I am very happy to be here. Concluding ceremony of the Rotary Club 50 years completion. And during 1 year they have done commendable work to the society as they are 50 years have done this commendable work for the society by doing service. And this is especially they have done in the eye field hospital and very dedicated way. There is the two words. One is charity, one is seva. There is a lot of difference between the charity and the seva. Seva is a word that is a spiritual discipline, and nowadays everybody doing the seva. So what is the difference between charity? That is called dana and mana. Charity means to give. Seva, little more, something. And nobody can give anything to anybody. With presence of the ego and presence of the superstition or what is called superiority. Giving the donation to somebody with the idea, I am a big person and giving to the poor people. These are all, this is called charity. Everybody doing the charity, seva is little different. Seva where you add the dana and mana. What is mana? Reverence, respect to the people.
they are doing the seva. Why you respect it? Because same God which is within you, that is also in the same you are giving, serving, it is there. If this attitude is there, respect, reverence, then this dan becomes seva. Charity becomes seva when this mana, reverence, with that the God presence is there. So this seva term has come this way. Otherwise, these are all charity, charitable organization. That means they are donating. But seva is a spiritual discipline. Those who are involved in those good works, if they change their attitudes, I am not doing anything, I am not giving, I am doing the seva. Seva means I should respect the people before me, God presence there. This idea, this attitude should come. Whenever that people who are coming for the eye operation, poor people already have seen. But who are doing, among the organizer, they should feel that God presence there, reverence, respect. That is why Swamiji given a beautiful term, how to do the seva. That giver, one who gives, he should kneel down and give the thanks, and the taker, those who takes, receives, he should permit him. That means giver should kneel down and taker should stand up. This idea of that way in the temple if you go, we kneel down, bow down, because God is before me. So similarly, these attitudes, when you are doing the any seva, anything, you should think and bow down that He is giving this opportunity. So this is the difference between the charity and the seva, and this is essential for everybody. And this idea, the more you spread, then society will be benefited, and you will be much better human beings. Everybody wants to be better human beings by improving, developing their good qualities. That will come when we start thinking God behind, loving people. That is why Swami Vivekananda one place beautifully expressed expansion. Expansion is the life, contraction is the death. How will you expand? Seeing God in four, you develop your love for the people, just for yourself, for your own benefit. So this is the idea expression is there. So as they are doing the seva, they should little change their attitudes. Then this seva, this action will improve the spiritual power, good qualities in human beings. That is a way to improve their spiritual quality. And that is, Swami Vivekananda has told that Vedanta of the forest I should bring in the society, in this world. So this seva is the word, the practical Vedanta, which we can find and applied it in our day-to-day life. So I should conclude here. Swami is telling of the Swamiji's verse. The persons, the more you give, the more you get. The more you give, the more you get. You live for others. Live for others. Otherwise you are dead person. The person who live, he should give. So with these few words, I conclude here, and
I pray their grand success in this field, and at the same time, I should request the persons who are involved here, they should change their attitude, their spiritual development. Both should be on. Then you will be better human beings. Thank you, all of you. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিরজানন্দ সরস্বতী মহারাজ বিনয়ানন্দ আশ্রম কেরানীযোগী, ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য রঞ্জন নাথকে রিকোয়েস্ট করছি। রঞ্জন দা, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন স্বামী সব্যসাচী চৈতন্য ব্রহ্মচারী খড়কুসমা আশ্রম, ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য আমি প্রবীর ঘোষকে অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন নারাজল হরগৌরী আশ্রমের মহারাজ অচ্যুতানন্দ স্বামী, ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য দীপক সিরাকে বলছি। এরপর আমরা অনুষ্ঠান আরম্ভ করবো ওপেনিং ডান্স দিয়ে। নবনীতাকে বলবো ডান্স করার জন্য। জানিস না ব্যাটারিগুলো ডিস্টার্ব আছে। না না ব্যাটারি কোনো ডিস্টার্ব নেই, ক্যামেরা ডিস্টার্ব হয়। আমার ফোনে 100 দিচ্ছি ছেড়ে দিই।
ধন্যবাদ নবনীতা। এরপর নবনীতা একজন সঙ্গীত শিল্পী, সবাই জানেন মেদিনীপুরের সুনামধন্য নৃত্যশিল্পী। হ্যাঁ, ওনাকে ফেলিসিটেট করবেন আমাদের হসপিটালের চেয়ারম্যান মদন মোহন মাইতি। এরপর আমাদের ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডিস্ট্রিক্টের গভর্নর, ডিস্ট্রিক্ট 3291 এর রোটারিয়ান প্রবীর চ্যাটার্জি। আমার অসম্ভব আনন্দ লাগছে আজকে এরকম একটা অনুষ্ঠানেতে আমাকে ভার্চুয়ালি জয়েন করানোর জন্য। তার কারণ আমি আবার বলি যে রোটারি, আমরা বলি রোটারি হচ্ছে সার্ভিসের টেম্পল অফ সার্ভিস ইজ দ্য রোটারি। So similarly, Rotary Midnapur Eye Hospital is the temple of service for Rotary Midnapur. এবং শুধু ওটা মেদিনীপুরের গর্ব নয়, শুধু রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুরের গর্ব নয়, ওটা আমি 3291 এর গর্ব হিসেবে তার কারণ মেদিনীপুরের যে রোটারি ক্লাবের যে তাদের কাজকর্ম আমি কি বলে বোঝাবো। আপনারা মদন দাকে দেখেছেন, সত্য দাস, সুচাঁদ, প্রত্যেকটি লোক, রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়ালজি, প্রতিটি লোক ওখানে এত নিষ্ঠা সহকারে এই সংস্থাটা গড়ে তুলেছেন, এই হসপিটাল গড়ে তুলেছেন এবং রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুরে যে রয়েছেন, আমি নিজেকেও গর্বিত মনে করি এরাও একটা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখবার জন্য। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে কথা বলছি, আসলে এক্ষুনি পুলিশরা চলে আসে, তো আমি একটুখানি আজকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, খুব আনন্দ করবেন, আর রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুর আপনাদের সঙ্গে সবসময় থাকবেন। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, এবছরেতে আমরা এই যে শারদ স্বীকৃতি, দুর্গাপুজোয় শারদ স্বীকৃতি আমরা করে থাকি, নর্মালি আমরা সবসময় করতাম কলকাতা কেন্দ্রিক। এবছরে আমরা ঠিক করলাম শুধু কলকাতা নয়, আমরা কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, প্রতিটি জায়গায় করব। আর আমার এত আনন্দ লাগছে, আমার একটা কথায় আমাদের একটি জাস্ট আবেদনে প্রতিটি ক্লাব, প্রতিটি জায়গা তারা সাড়া দিয়েছেন এবং রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুর আজকে ওখানে শারদ স্বীকৃতি করছে। আমাদের পাবলিক ইমেজ, আমাদের যে রোটারি আই হসপিটাল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, তাদের কি অ্যাক্টিভিটিস, আমার মনে হয় পুজোর সময় যারা সবাই বেরোন, অত লোককে, অত নন রোটারিয়ানকে একটা জায়গায় পাওয়া কিন্তু একটা ভীষণ বড় সুযোগ। আবার আমি জাস্ট একটা বলে রাখছি একটু রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুরের সকলকে, আগামী 24 অক্টোবর আমরা রোটারি ডে অফ সার্ভিস অন পোলিও করবো, কিন্তু ওয়ার্ল্ড পোলিও ডে উপরে করবো। সেদিনেও আমি আপনাদেরকে একটু অনুরোধ করবো, আমরা সেদিন সারা যত ডিস্ট্রিক্টের 3291 জায়গা থেকে আমরা পোলিওর উপরে কার র্যালি করবো, অ্যাওয়ারনেস কার র্যালি করবো, পুরো ডিটেলস আমরা দিয়ে দেবো, যেরকম ব্যানার করা হয় দিয়ে দেবো, সেইভাবে আমরা পাঠিয়ে দেবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুরকে সঙ্গে থাকার জন্য। 3291 আপনার জন্য গর্ববোধ করে, আপনি কতটা করেন জানি না, কিন্তু রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুরের জন্য 3291 অন্তত গর্ববোধ করে। অন্তত আমি এই গভর্নরটা গর্বের সঙ্গে বলি সব জায়গায় যে রোটারি ক্লাব অফ মেদিনীপুর আছে, রোটারি মেদিনীপুর আই হসপিটাল আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ কবিতা, আমরা এই রাষ্ট্রপাল করতে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। It gives me an immense pleasure to come to your hospital and club, that too exactly after a span of 1 year. I remember I was there to present the 50th anniversary certificate, which by the way, my international president Holger Naik had sent me much before my tenure had started, and that time I had a talk with Chairman Morgan Mighty that I'll be going on that day to present the charter myself. It's so befitting that a club 50 years old starts with a bang with an eye hospital, and I'm told it is going great guns, and I'm sure with the expertise and advice of advisor DGN Girala Yadav, a beloved Irada, it will go from post to post. I thank you all. আমাদের প্রেসিডেন্ট সুজাত পাখিরা বক্তব্য রাখবেন, ওয়েলকাম স্পিচ। শুভ সকাল। আজকে আমাদের যিনি প্রধান অতিথি ছিলেন
তিনি তার ব্যস্ততার জন্য বেরিয়ে গেছেন। প্রধান অতিথি ছিলেন আমাদের অমর্তানন্দ মহারাজজি, রামকৃষ্ণ মিশন মঠের থেকে এসেছিলেন। এখানে আমার ডায়াসে উপস্থিত রয়েছেন খড়কুসুম আশ্রমের মহারাজ, নাহাজুল আশ্রমের মহারাজ এবং আমাদের কুইকোটা আশ্রমের মহারাজ, এবং আমার অল বিভিন্ন ক্যাম্প অর্গানাইজ কমিটি মেম্বার যারা এসছেন, ভিশন কেয়ারের অর্গানাইজ কমিটি যারা মেম্বার এসছেন, এছাড়া আমার বাইরের থেকে আসা ছোট বড় সবাইকে প্রণাম জানিয়ে এবং ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমাদের 50 বছর যেখানে শুরু হয়েছিল গত বছর ঠিক এই সময়ে, আজকে তার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। তো আমরা কি এক বছরের লাস্ট এক বছর ধরে কি করেছি না করেছি বিস্তারিতভাবে যাব না, কারণ আজকে আমাদের কাছে বেশি সময় নেই। আমরা চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার সুযোগ যারা দিয়েছে তাদের সাথে কাজ করে যতটা সম্ভব কাজ করতে পেরেছি। এবং অনেক আমাদের যেটা মেন প্রজেক্ট যেটা আই হসপিটাল, সেটা থেকে বেরিয়ে গিয়েও আমরা অনেক জায়গায় অনেক রকম অনেক কিছু প্রোগ্রাম করেছি, যেগুলো বিস্তারিতভাবে আমি এখনো বলতে চাইছি না, কারণ এটা আমাদের পরের প্রোগ্রামে বলার মনে যুক্ত হবে। বিশেষ কিছু আমি এখন বলতে চাইছি না, এরপরে আমার আরো বক্তা আছে তারা বলবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডিজিএন রোটারি, উনি ভার্চুয়ালি আমাদেরকে আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা জানাবেন। মিদনাপুর রোটারি আই হসপিটালের চেয়ারম্যান আর রোটারি ক্লাব মিদনাপুরের কর্ণধার ডক্টর মদন মোহন মাইতি, বন্ধুরা, অতিথিবৃন্দ, সবাইকে হিরোলাল যাদবের নমস্কার। আজকে খুবই ভালো লাগছে যে 50 বছর যাত্রা, একটি সংস্থা 50 বছর নিজের সেবামূলক কাজকে চালিয়ে যাওয়া, এটা খুবই একটা গর্বের বিষয় আর অভিনন্দনের কারণ। আমি প্রতিটি মেম্বার বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই যে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই রোটারি ক্লাব মিদনাপুরের হাত ধরে এই প্ল্যাটফর্মটিকে প্রপার ওয়েতে ইউজ করে আর মানব সেবার গতি হয়েছে, মানব জীবনের পরিবর্তন ঘটাবার জন্য অনেক কিছু করে চলেছে। আমরা রোটেরিয়ানরা আমাদের কোয়ালিটি টাইম থেকে কিছু টাইম বার করে আর সমাজে যেখানে একটু অসুবিধা আছে, যেখানে একটু অভাব আছে, সেটাকে দূর করার চেষ্টা করি, পূরণ করার চেষ্টা করি। আজকে এই ক্লাব 50 বছর ধরে এই কাজ করে চলেছে। এটা সত্যি বারবার আমি বলছি, এটা খুবই গর্বের বিষয়, এটি খুবই প্রশংসার কারণ। 1 বছর ধরে ওনারা আজকে সেটা পূরণ হচ্ছে, এটা ক্লোজিং সেরেমনি। 1 বছর ধরে আপনারা প্রচুর এই বছরে প্রজেক্ট করেছেন। আমি মোটামুটি প্রতিটি প্রজেক্টের সাক্ষী। অনেক প্রজেক্টেই আমাকে আপনারা ডেকেছেন, আমি উপস্থিত হয়েছি ফিজিক্যালি বা ভার্চুয়ালি। সত্যি মিদনাপুর শুধু মানব সেবার জন্য যে কাজগুলো করেছে তার জন্যই আমি গর্বিত নয়, একটি সংস্থার যে পাবলিক ইমেজ সেটাও কিন্তু তুলে রাখা দরকার। যদি সংস্থার পাবলিক ইমেজ না থাকে, পাবলিকের মধ্যে সেটাকে তার উপরে যদি বিশ্বাস না থাকে, আস্থা না থাকে, তাহলে সেই সংস্থা কিন্তু দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে না, মানুষরা তার কাছে এসে সেবা নিতে পারেন না। তো আপনারা নিজের কাজের দ্বারা রোগীর ইমেজটাকে অনেকটাই তুলে ধরেছেন। এজ এ রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট লিডার আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনাদের জন্য আজকে রোগীর মান কত উঁচু হয়েছে। বিশেষ করে মিদনাপুর টাউনের মধ্যে অত সুন্দর একটি হসপিটাল
হসপিটাল চালিয়ে নেওয়ার জন্য। আজকে যতগুলো হসপিটালের সঙ্গে আমি যুক্ত তার মধ্যে গর্ব করে বলছি আমি যে এই হসপিটাল 6 বছর মধ্যে যা উন্নতি করেছে, নিজের ক্যাপাসিটি যতটা বাড়িয়েছে, বেশি থেকে বেশি মানুষের জীবনে চোখ আলো ফেরাবার চেষ্টা করেছে, সেটা অতুলনীয়। আমার হাতে যে 20টা হসপিটাল ভারতবর্ষে হয়েছে, 2টো বাংলাদেশে হয়েছে, অবশ্য সেটা আপনার চালু হয়নি। এই 20টা হসপিটালের মধ্যে এইরকম গ্রোথ, অত ফাস্ট গ্রোথ উইথ কোয়ালিটি কোনো জায়গায় আমি দেখি। তার জন্য চেয়ারম্যান, হসপিটালের স্টাফ, রোগীদের বন্ধুদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা যেভাবে এই হসপিটালের দ্বারা মানুষ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। আজকে এখানে স্বামীজিরা আছেন, তারা নিশ্চয়ই আরো তাদের কাছ থেকে আমরা ভালো ভালো কথা শুনবো, আমাদের আরো জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে, আমরা আরো উৎসাহিত হব, আশীর্বাদ পাবো, যাতে আমরা আমাদের পথে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি, বেশি থেকে বেশি মানুষের জীবনে আমরা আরো ফিরিয়ে আনতে পারি, সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি। একটি কথা এখানে এড করবো, যেহেতু বন্ধুরা আছেন, স্বামীজিরা আছেন, আমাদের প্রতি বছর ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ, ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ পাল্টে যায়। আমি যে বছর 2023-24 গভর্নর হব, সেই বছরে যিনি ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ওয়ার্ডেন, উনার কালকে ফার্স্ট মিটিং আমাদের সারা পৃথিবীর যত গভর্নর নমিনি আছে তাদের সঙ্গে ছিল কাল রাত্রে। কালকে আমরা রাত জেগেছি, অনেক ওনার সঙ্গে মিটিং হয়েছে। উনি যে প্ল্যানিং গুলো নিয়েছেন মানুষ সেবার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে, কিভাবে আমরা যে অভাবগুলো আছে সেটাকে দূর করব, সেটা সত্যি আমি গর্বিত যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ, সে ইন্ডিয়া থেকে আসুক বা আমেরিকা থেকে আসুক বা লন্ডন থেকে আসুক, উনি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা, সবার কিন্তু চিন্তা ভাবনা মানব জাতির জন্য একই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা সবাই কাজ করছি। আপনি সেটা কথা দিয়েছেন যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কলকাতা থেকে যিনি শেখর মেহতা, যিনি পরিকল্পনা করেছেন এই বছরে, সেই সেম পরিকল্পনাকে কিন্তু উনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আসুন আমরা আমাদের এখন বক্তব্য রাখবেন ডিজি ইলেক্ট রোটারিয়ান অজয় কুমার লো। যাদব আর যারা ওখানে উপস্থিত আছেন, মহারাজ আছেন, মহারাজকে নমস্কার। মেদিনীপুর ক্লাবের সকল সদস্যকে, মদনদাকে সকলকে নমস্কার। আমি দুঃখিত, আমি একটু অন্য কাজে আটকে গেছিলাম, গাড়িতে রাস্তায় আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, আমি টাইমে পৌঁছতে পারিনি, সরি তার জন্য। তো আপনাদের আজকে 50 বছরটা শেষ হলো, গোল্ডেন জুবিলি ইয়ার 1 বছর সম্পূর্ণ হলো। আমরা গত বছর গোল্ডেন জুবিলি ইয়ারে আরম্ভের সময় আমরা সকলে গিয়েছিলাম, হীরাদাও ছিল, আমি ছিলাম, প্রবীণ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর প্রবীণ চ্যাটার্জি ছিলেন, সকলে আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম। তো আপনারা এই সারা বছর প্রচুর কাজ করেছেন, আই ছাড়া, আপনাদের আই হসপিটাল ছাড়া আপনারা অন্যান্য কাজও এখন করছেন, সেটা ভালো লাগছে দেখে। ক্লাবটা অনেক বড় হবে, আরো আশা করবো আরো বড় হবে, আর 50 বছরের জায়গায় আবার আপনারা 100 বছর থাকবেন এই ক্লাবটাকে নিয়ে। আর আমাদের 50 বছরের পুরনো ক্লাব মানে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ক্লাব বলতে পারেন। আমাদের 50-এর উপর হাতে গোনা কয়েকটা ক্লাব আছে যাদের বয়স 50 পেরিয়েছে। সেই জন্য মেদিনীপুরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইন পার্সন যেতে পারলে আরো ভালো লাগতো, কিন্তু আমি ইন পার্সন যেতে পারিনি বলে দুঃখিত, কারণ মেদিনীপুরের হসপিটালিটি আমরা ভুলতে পারি না, সেই জন্য মেদিনীপুর বারবার যেতে ইচ্ছে করে। আর আপনারা ভালো কাজ করছেন, আরো আরো ভালো কাজ করুন, আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আরো উন্নতি হবে, আমি এই আশা করব। আর ধন্যবাদ সকলকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য, আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সরকুজমা মহারাজ। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সরকুজমা থেকে আগত স্বামী সব্যসাচী চৈতন্য ব্রহ্মচারী, ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। মুখং করতি বাচালং প্রঙ্গং লঙ্ঘয়তে গিরিম
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। বিভিন্ন আশ্রম থেকে আগত শ্রদ্ধেয় মহারাজদের আমার প্রণাম। রোটারি আই হসপিটালের প্রধান উদ্যোক্তা সমস্ত চিকিৎসক মহাশয়, সেবিকাগণ এবং সংঘের সমস্ত কর্মরত সদস্যগণ এবং আপনাদের রোটারি সংঘের কার্যসূচির সাথে যুক্ত সমস্ত সহকারীগণকে জানাই পশ্চিমবাংলা সারস্বত আশ্রমের পক্ষ থেকে শুভ শারদীয়া প্রীতির শুভেচ্ছা, হার্দিক অভিনন্দন সহ জয়গুরু সম্ভাষণ। আজ রোটারি হাই হসপিটালে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি নিজেকে খুব গর্ব মনে করছি। কিছুদিন আগে এই হসপিটাল থেকে আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলেন, তো ওনারা এই আশ্রমের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলা শাস্ত্র আশ্রমে 3 থেকে 3.5 বছর হলো ওনারা আমাদের ওখানে যে সমস্ত পেশেন্ট আমার ওখান থেকে অনেক আমরা এখানে দিয়ে পাঠিয়েছি এবং আমরা অনেক সেবা পেয়েছি ওখান থেকে, এই রোটারি আই হসপিটাল থেকে। এই রোটারি আই হসপিটালের আজকে 50 বছর শেষ হচ্ছে। তা আমরা রোটারি আই হসপিটালে এসে শুনলাম ওনারা বহুত সেবা কাজ করে যাচ্ছেন এবং করছেন বা করবেন আবার। তার জন্য আমি ওনাদের ঠাকুরের কাছ থেকে ওনাদের আশীর্বাদ কামনা করি যেন ওনারা আরো বেশি এই জনকল্যাণ, এই জনগণের জন্য সেবা করতে পারেন। দেখুন, আমি একটা কথা বলছি আপনাদের, এই সেবার সহায়ে, এই সনাতন ধর্মের সেবার সহায়ে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি করার 2টি প্রসেস, এক হচ্ছে কঠোর সন্ন্যাস যোগ আর দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রহ্মবিদ গুরুর সেবা। এই দুটো প্রসেসে আমরা আমাদের চিত্তকে, এই মলিনতা চিত্তকে আমরা দূর করতে পারি, চিত্তটা শুদ্ধ করতে পারি। চিত্তটা কিরকম? যেমন একটা আয়না ধরুন, আয়নার মধ্যে যদি আমরা কালি যদি একটা স্তর দিয়ে দিই, তো সে আয়নার মধ্যে কোনো আমরা বস্তুকে আমরা দেখতে পাই না, নিজের ছবিকে দেখতে পাই না। সেরকম আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে এই আয়নারূপ একটা স্বচ্ছ বস্তু আছে, অন্তঃকরণ। সেই অন্তঃকরণ হচ্ছে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। এরা কি হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানের জন্য, এই অজ্ঞানে আবরণ করার জন্য, এই কালিমার জন্য কি করছে, আমরা এই চিত্তটাকে অশুদ্ধ থাকার জন্য আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, নিজের স্বরূপকে আমরা জানতে পারছি না। তো সেটা আমরা কি করে পারবো? সেবার সহায়ে চিত্তটাকে শুদ্ধ করতে পারবো, ভগবানের নাম করে চিত্তটাকে শুদ্ধ করতে পারবো, জপ ধ্যান করে করতে পারবো, সাধনা করে করতে পারবো, ব্রহ্মবিদ গুরুর সেবা করে আমরা করতে পারবো। তা আমরা কি সকলে তো আমরা ত্যাগী হতে পারবো না, সকলে তো বনে জঙ্গলে যেতে পারবো না, সকলে তো সাধু হতে পারবো না। তো ভগবান কি করছে, বিভিন্ন প্রসেসে, বিভিন্ন ভাবে এই চিত্তটাকে শুদ্ধ করার জন্য একটা প্রসেস তৈরি করে দিয়েছেন। কারণ আপনারা বলছেন যে মানুষের সেবা, এই চক্ষুর একটা দেবতা আছে, সেই দেবতার নাম হচ্ছে সূর্য। সূর্য দেবতা যদি রুষ্ট হয়ে যায়, তখন আমরা এই চোখের থেকে দেখতে পাই না, এই চোখটা অন্ধ হয়ে যায়। তা আপনারা সেই চক্ষু দেবতাকে সন্তুষ্ট করে সমস্ত জনগণকে, সমস্ত এই মানব জাতিকে আপনাদের সেবা করে আসছেন। বিভিন্ন জায়গায় আমি শুনলাম না রোটারি হসপিটালটা
বিভিন্ন জায়গাতে আপনাদের কেন্দ্র আছে। যাই হোক, এটা একটা চিত্ত শুদ্ধি করার জন্য একটা প্রসেস, যে প্রসেসে আমরা রোটারি আই হসপিটাল আমরা আজকে এখানে আসতে পেরেছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এই জনগণের সেবা করছি। আমি চাইবো যে এই সেবাটা যেন আরো উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আমি একটা কথা বলছি আপনাদের, এই রোটারি হসপিটাল আমাদের যে আশ্রমে, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য আশ্রমে যে সেবা কাজ চলছে, তাতে আমরা অনেক দুস্থ মানুষকে আমরা এখানে পাঠিয়েছি এবং তার সেবা আমরা পেয়েছি, সুন্দরভাবে সেবা পাচ্ছি। আমি চাইবো যে এই সেবা যেন আরো ভালো হয় এবং আমরা চাইবো যেন আরো রোগী এখান থেকে আরো সুস্থ হয়ে যায়, তাদের চক্ষু দান করতে পারে। আমি ঠাকুরের কাছে, ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করছি যেন এই ক্লাব যেন উত্তর আরো বড় হতে থাকে এবং আরো বড় হয়। জয় গুরু, সকলে ভালো থাকুন। মহারাজ, আপনার এই সুচিন্তিত বক্তব্য রাখার জন্য আমরা মেনে চলবো এবং যাতে আরো সার্ভিস দিতে পারি তার চেষ্টা করব। এরপরে আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন আমাদের হসপিটালের চেয়ারম্যান এবং রোটারি ক্লাবের একজন অ্যাক্টিভ সদস্য রোটারিয়ান মদন মোহন মাইতি। উপস্থিত সবাইকে আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এখানে মহারাজ আত্মবিনন্দ দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে উনি এসেছিলেন, লাইটিং করেছেন এবং চলে গেছেন ব্যস্ততার জন্য। স্বামী সব্যসাচী ব্রহ্মচারী খড়কুসমা উনি আছেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নারাজ হরগরি আশ্রম আছেন, স্বামী বীরচন্দ্র সরস্বতী নিগমানন্দ আশ্রম আছেন। আমি ওনাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মহারাজরা আজ আমাদের এসেছেন আশীর্বাদ করতে। আমরা ওনাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছি যাতে আমরা আরো মানুষের কল্যাণময় কার্য করতে পারি। রোটারি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার সারা পৃথিবীতে 12 মিলিয়ন মেম্বার আছে। আমাদের মতো ক্লাব পশ্চিমবঙ্গে 200খানা আছে, তার মধ্যে 20টা আই হসপিটাল কাছাকাছি থাকলেও আমাদের রাজ্যে 16টা আই হসপিটাল রোটারি আছে। প্রত্যেকটা আই হসপিটালই চেষ্টা করে এবং আমাদের প্রত্যেকটি মেম্বারই চেষ্টা করে সারা পৃথিবীর কোনো না কোনো সোশ্যাল ক্লাবে যুক্ত থাকা, কাজে যুক্ত থাকা। আমাদের এই আই হসপিটাল এখানে করার মুখ্য উদ্দেশ্য, মানুষ মহারাজ বলছিলেন যে একটা গ্লাসের উপরে কালো রং করলে আর দেখতে পাওয়া যায় না, তেমনি মানুষ যখন দেখতে না পায় আর তারপরে দেখতে পায়, কিন্তু তার মধ্যে তফাৎ অনেকখানা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য একদম আনঅ্যাফোর্ডেবল লোক যারা আছেন, গরিব মানুষ, তাদেরকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চোখের পূর্ণ চিকিৎসা দেওয়া এবং যারা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন তাদেরকে স্বল্প মূল্যে চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই ব্রত নিয়ে আমরা 2011 সাল থেকে কাজ করি। 2014 সালে আমরা হসপিটালটা ওপেন করি আর কন্টিনিউ আমরা চালাবার চেষ্টা করছি। আমরা নানান ফিল্ড থেকে এসেছি। এখানে আমাদের অনেক মেম্বার আছেন যারা একসময় এখানে মেম্বার ছিলেন, তারাও এখানে এসেছেন। আর এখানে আছেন যারা, আমরা যারা কাজ করি, আমাদের সঙ্গে যারা হাতে হাত মিলিয়ে গ্রামগঞ্জ থেকে দরিদ্রতর মানুষকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন, আপনাদের অমূল্য সম্পদ সময় নষ্ট করে, সেই রকম মহারাজরা আছেন। আমি গর্ববোধ করছি এখানে যে মহারাজরা আছেন, উনাদের আশ্রমের সঙ্গেও আমাদের চোখের পরীক্ষা এবং চোখের চিকিৎসার কাজকর্ম চলছে ভিশন কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে। আমরা আপনাদের অবগত করতে চাই আমাদের যে উদ্দেশ্য, আমাদের যা আই অপারেশন এখানে হবে, অ্যাটলিস্ট 50% আই অপারেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার জন্য
এবং সেটা করতে চাই একদম দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের জন্য, এবং সেটা করতে চাই আপনাদের সাহায্যে, আপনাদের হাত ধরে গ্রামের একদম রিমোট জায়গায় পৌঁছে দিতে চাই, যেখানে একটি মানুষ সে চোখে চিকিৎসা পাচ্ছে না, তাকে আমরা কিভাবে এখানে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাই তারই পরিকল্পনা করি। এই সেই পরিকল্পনাতে আপনারা যারা এখানে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন, ইনক্লুডিং মহারাজরা, আমি একটা ছোট পিপিটির মাধ্যমে দেখাতে চাই যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করছি, যাতে আপনারা কিছুটা বোঝানো যাবে। অমিতাভ, আচ্ছা, এই আমাদের দুটো সেকশনে আমরা একদম রিমোট জায়গায় পৌঁছে যাই। একটা হচ্ছে আউটরিচ, আমাদের ভাষায় আউটরিচ, আমাদের সমস্ত মেডিকেল টিম উইথ অপটোমেট্রিক্স এবং সব আমরা টিম একদম রুরাল গ্রামে আপনাদের সাহায্যে আমরা ক্যাম্প করি। ক্যাম্প করে সেখানে চোখের রোগীদের যাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অপারেশনের যোগ্য হয়, তাদের অপারেশন করা উচিত, তাদের আমরা তুলে আনি আমাদের গাড়ি করে, এখানে এনে রেখে বা সকালে এনে তাদের সার্জারির ব্যবস্থা করে, তাদের সার্জারি করার পর তাদের থাকা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর পরের দিন বা সেদিনই যেরকম প্রয়োজন হয় আমরা আবার আপনাদের এলাকায় আমাদের পেশেন্টকে আমরা পৌঁছে দিই। এই মধ্যবর্তী সময়ে আপনারা আমাদের পূর্ণ সাহায্য করে থাকেন। এই পেশেন্টটিকে চেক আপ করা হয়, তাকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে তাদের সার্জারি করে বাড়িতে ফিরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা জানি আমাদের গ্রামগঞ্জে এখনো অশিক্ষার কারণে চোখের চিকিৎসা অনেকেই করান না, অনেকেই মনে করেন আমার বয়স হয়ে গেছে দেখতে পাবো না, এটা স্বাভাবিক। আপনারা সেই সেতু, সেই মানুষটিকে বুঝিয়ে দেওয়া, না না তুমি চোখের চিকিৎসা করলে আবার দেখতে পাবে, আবার তুমি সাধারণ মানুষের মতো চোখের আলো ফিরে পাবে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই, কেন আমাদের রোটারি আই হসপিটাল এই আই হসপিটাল তৈরি করার কথা ভাবতে শুরু করলো। আমরা আগে আপনারা যেমন যে কাজটা আমাদের সঙ্গে করছেন, এখন পেশেন্টদের এনে আমাদেরকে হাতে দিচ্ছেন, আমরা সার্জারি করার ব্যবস্থা করছি। আমরা আগে আপনাদের মতো এই কাজটা করতাম, গ্রামগঞ্জ থেকে ক্যাম্প করে দরিদ্র মানুষকে আমরা এনে কোনো না কোনো আই হসপিটাল নিয়ে যে সার্জারি করে তাদের আবার নিয়ে আসতাম। এরকম এক সার্জারি করার সময় একটি বয়স্ক 93 ইয়ার্স ওল্ড লেডি কে সার্জারি করতে গিয়ে আমি দেখি, উনি ফিরে এসে উনি আমাদের কয়েকজনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন, বলছেন তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা জিজ্ঞেস করে দেখলাম তিনি কেন খুশি হলেন। তিনি বললেন যে আমি চোখে না দেখতে পাওয়ার কারণে, আমার পুত্র কন্যারা আমাকে না দেখতে পাওয়ার কারণে, আমার নাতি নাতনিরা আমার সঙ্গে অব্যবহার কারণে আমি নুড হয়ে গেলে, আমি কাপড় জামা চলে গেলে নিজে পরতে পারি না, আমাকে কারো সাহায্য নিতে হয় যে আমি আমার লজ্জা নিবারণ করবো, শাড়ি পরবো। আজকে আমার চোখ ফিরে পাওয়ার পরে আমি খেতে না পেতে পারি, কিন্তু একদিন লজ্জা নিবারণের জন্য আমার শাড়িটা করতে পারবো, এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো এইরকম একটা ঘটনা আমাদের মেদিনীপুর রোটারি আই হসপিটালের চোখ খুলে দেয়। আমরা মনে করি আমরা এইভাবে না কাজ করে একটা পূর্ণাঙ্গ হসপিটাল তৈরি করে কি করে মানুষের আরো সেবা দেওয়া যায়, এবং সেটারই 2014 সালে আমরা ওপেন করি, আজ থেকে করে আসছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমরা সেকেন্ড সিস্টেম যেটা ভিশন কেয়ার সেন্টার। ভিশন কেয়ার সেন্টার মানে যেখানে আমরা কয়েকবার ক্যাম্প করেছি, ক্যাম্প করে মনে হয়েছে সেখানে পার্মানেন্ট পেশেন্ট অনেকের চোখের চিকিৎসা দরকার, সেখানে আমরা ভিশন কেয়ার সেন্টার তৈরি করি। একটা ফিক্সড সেন্টার, একটা রুম থাকে, তাদের পেশেন্ট বসার জায়গা থাকে, টয়লেট থাকে, এরকম একটা জায়গা কেউ আমাদের দান করেন বা কেউ আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমরা খুব গর্বিত, এখানে আমাদের 3 জন মহারাজ আছেন, প্রণব মহারাজ, তিনারা আশ্রমের একটা অংশ আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন পার্মানেন্টলি আমাদের মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য। আমাদের খুব গর্ব হয় যে ওনারা আমাদের সঙ্গে থেকে, আমাদের সেবার সঙ্গে থেকে ওনারা আমাদের সাহায্য করেন পূর্ণাঙ্গভাবে। আমি আমাদের ভিশন কেয়ার সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং তাদের সবার কাছে শুনেছি, আমি 3 জন মহারাজের কথাই শুনেছি, ওনারা যেভাবে এটাকে ভালোভাবে সঙ্গে কিভাবে করা যায়, মানে কত সাহায্য করা যায়, কি করা যায়, ওনারা খোঁজ খবর নেন এবং করার চেষ্টা করেন। আমার মানে ওনাদের পদতলে প্রণামের সবসময় প্রণাম থাকবে, কারণ ওনারা এভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। সেই চেষ্টার দ্বারা সেখানে নির্দিষ্ট ডেটে, সপ্তাহে একদিন, মাসে একদিন, সপ্তাহে 2 দিন, সপ্তাহে 3 দিন, নির্দিষ্ট ডেটে আমাদের টিম যে চিকিৎসা করে চোখে রোগীদের সিলেক্ট করে সেখানে আবার সেগুলোকে আমরা এনে এখানে অপারেশন করে আবার আমরা পৌঁছে।
এখন আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প সেকশনকে ফিক্সড ক্যাম্প করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। এখানে যেখানে ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে বেশি পেশেন্ট আসে, সেখানে আমরা একটা ফিক্সড ক্যাম্পের কথা ভাববো, ডেটটা ফিক্সড হয়ে যাবে ক্যাম্প হবে। এই নানান পদ্ধতির দ্বারা আমরা এখানে দেখুন যাদের কাছে পয়সা আছে, যাদের টাকা আছে, তারা এখানে আছে, এবং যাদের নাই তারাও এখানে আছে। আমাদের কাছে সবাই সমান। আমরা মনে করি এটা একটা মন্দির, এখানে যিনি ঢুকেছেন সে দরিদ্র হতে পারে, অনেক পয়সাওয়ালা হতে পারে, দুজনই আমাদের কাছে সমান মানুষ, দুজনের সমান সেবা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমরা আমাদের পুরো মেডিকেল টিমকে, ডাক্তারবাবুদেরকে সবাইকে একটাই কথা বলি, আমাদের কাছে সবাই সমান। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা অরবিন্দ আই সিস্টেমের সঙ্গে, অরবিন্দ আই হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি, আমাদের সমস্ত কিছু অরবিন্দ আই হসপিটাল তদারকি করে। আমরা তাদের সন্তানের মতো, আমাদের সিস্টার, নার্স, ডাক্তার সবাই সেখান থেকে ঘুরে আসেন, দেখে আসেন তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, ভারতবর্ষ অনেক কিছুতে পিছিয়ে থাকলেও চোখের চিকিৎসায় ভারতবর্ষ অনেকখানি এগিয়ে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বড় হসপিটাল এবং চিকিৎসা সমৃদ্ধ হসপিটাল হচ্ছে অরবিন্দ আই হসপিটাল, ইন্ডিয়ার নাম। সেই অরবিন্দ আই হসপিটালের পরিধি প্রায় 1 কিলোমিটার লম্বা বা 1 কিলোমিটার চওড়া এখন হসপিটাল। যে হসপিটাল তার পরিষেবার শেষ নেই। তারা নিজেরা সারা ভারতবর্ষে 75টা হসপিটাল চালান, আর আমাদের মতো 400-এরও বেশি হসপিটালকে তারা সমস্ত সহায়তা করে থাকেন আমাদের কাজকর্মের নিরিখে। এখানেও আমরা একটা গর্ববোধ করি, ওনাদের কন্ডিশন প্রথম 10 বছর হওয়া বা কতগুলো পেশেন্ট হতে পারে বা কি ধরনের সার্ভিস দিচ্ছি তারপরে তারা অ্যাডাপ্টেশন করে। কিন্তু আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই আমরা 4-5 বছরের মাথায় অরবিন্দ আই হসপিটাল অ্যাডাপ্টেশন পেয়েছি, এবং আমাদের যিনি সাহায্য করে থাকেন, যিনি আমাদের সব রকম সহায়তা দিয়ে থাকেন ডাইরেক্টলি, তিনি ম্যাডাম ডক্টর স্বাতী উপাধ্যায়, তিনি রিনাউন্ড প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডি গ্লুকোমা সার্জন। তিনি আমাদের হসপিটালের সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেন, সমাজ ছাড়া তিনি আসেন, আমাদের পরিচালনা কোথায় কোথায় কি হচ্ছে তা তিনি দেখেন। আমরা আপনাদের গর্বের সঙ্গে বলতে চাই, সারা পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচু মানের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আমাদের হসপিটালে আছে। আমরা যে যন্ত্রপাতি দিয়ে ফেকো সার্জারি করি, ভারতবর্ষের যে কোনো বড় হসপিটাল ইনক্লুডিং অ্যাপোলো, শঙ্কর নেত্রালয় সেম মেশিন দিয়ে ফেকো সার্জারি করি। আমরা যা ডায়াগনস্টিক মেশিনারি ব্যবহার করি, ভারতবর্ষের যে কোনো উন্নত চোখের চিকিৎসালয় আপনি যেখানে যেতে পারেন, সবাই এই একই মেশিনারি দিয়ে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করে। আমরা কোথাও কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করিনি। ওটি সিস্টেম, ওপিডি সিস্টেম এবং সব কিছুর মধ্যে আমরা ওয়ার্ল্ডের যে সেরাটা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি তবুও আমাদের অনেক ত্রুটি থাকবে। আপনারা যারা কাজ করছেন কাজে করছেন তারাও আমাদের গার্ডিয়ান, মহারাজরাও আমাদের গার্ডিয়ান। যেখানে আমাদের ত্রুটি থাকবে আপনাদের মনে হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন, আমরা গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করব। আমরা চাই আপনারা, আমরা, আমাদের মেম্বাররা এবং সবাই মিলে আমাদের হসপিটালের সমস্ত ডাক্তারবাবুরা ডেডিকেটেড, সমস্ত সিস্টাররা, নার্সরা এবং অপটোমেট্রিস্ট এবং সুইপাররা পর্যন্ত চেষ্টা করেন কি করে হসপিটালে ভালো করা যায়, কি করে ভালো সার্ভিস দেওয়া যায়, কি করে মানুষের ভালো সেবা করা যায়। শুনলে অবাক হবেন, আমরা অলরেডি 1 মাসে 1000-এর কাছাকাছি অপারেশনে পৌঁছে গেছি। আমরা আমাদের টার্গেট every month 2500 surgery as early as possible within 3-4 years. আমরা খুব তাড়াতাড়ি, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের এই হসপিটালের টার্গেট ছিল 1260 পার মান্থ। আমরা আশা করি মার্চের মধ্যে ডেফিনেটলি আমরা অ্যাচিভ করব। আমাদের ফুল টিমের এটা একদম দায়বদ্ধতা আছে এবং এটা আমরা করে ফেলব। তাতে আমাদের সাহায্য অনেকখানি লাগবে। এরপরে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হবে 2500 পৌঁছানো এবং এই হসপিটালকে মানুষের সার্ভিসে তুলে দেওয়া। আগামী 2030 সালের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর আর বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুরকে যে আমরা টার্গেট নিয়েছি ক্যাটারাক্ট ফ্রি করার জন্য, সেটা নিশ্চিত হবে
আমরা চেষ্টা করব। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের এই পরিষেবা আমরা চেষ্টা করছি সব একদম ডাউন টেন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। আস্তে আস্তে ভিশন কেয়ার সেন্টারগুলো আরও ডেভেলপ হবে, ওখানে পার্মানেন্ট সেন্টার তৈরি হবে যেখানে সব দিনই রোগের চিকিৎসা হবে এভরি ডে, সেখানে অনেক মেশিনারি ইনস্টল হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি ভিশন কেয়ার সেন্টারগুলোতে এখান থেকে ডাইরেক্টলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সে পেশেন্ট দেখা হবে। আপনাদের আমরা গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাজ চলছে। এখানে বসে পৃথিবীর যে কোনো আই সার্জনকে দেখাতে পারবো, চোখের চিকিৎসা করাতে পারবো এই একই সেন্টার থেকে। এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আগাচ্ছি। তাতে সাধারণ মানুষের, জনসাধারণের সঙ্গে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে নানা জায়গা থেকে, সারা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের নানা জায়গা থেকে এসেছেন, তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আপনারা সামাজিক সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। আমি আবার মহারাজদের প্রণাম জানিয়ে পিপিটি, আচ্ছা এটা ছোট একটা হিসেব দেওয়া মানে আপনারা দেখানোর জন্য ভালো। নেক্সট আমরা 1970-তে এখানে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন যারা করেছিলেন তাদেরকে আমি আমার প্রণাম জানাই। তারা এই জায়গায় স্টার্ট করেছিলেন বলেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এইটা নিয়ে যাওয়া। সেকেন্ড নেক্সট এগুলো আমাদের এখানে অরবিন্দ আই হসপিটাল, যেটা আমরা বলছিলাম যে অরবিন্দ আই হসপিটালের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। দিস ইজ অরবিন্দ আই হসপিটাল, ইটস এ ভেরি বিগ হসপিটাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে আই রিসার্চ সেন্টার সারা পৃথিবীর সেরা এবং সমস্ত কিছু রিসার্চ এখানে চোখের উপর হয়। সারা পৃথিবীর লোকেরা এসে কাজ করে। আমাদের মতো হাসপাতাল আমরা যে বসে দেখেছি, এই অরবিন্দ আই হসপিটাল চালাচ্ছেন আমেরিকাতে, আফ্রিকাতে, অস্ট্রেলিয়াতে, এভরিওয়্যার। আমি ওখানে 10 দিনের ট্রেনিং এ ছিলাম। আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমি দীপক দা একজন ডাক্তার, ওখানে 10 দিন ছিলাম ওখানে। সেই 10 দিন থাকাকালে আমরা দেখেছি কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, এভরি উন্নত কান্ট্রির লোকেরা ইন্ডিয়ার অরবিন্দ আই হসপিটালের আন্ডারে হসপিটাল রান করেন আমাদের মতো। সাচ লেভেল অফ হসপিটাল। নেক্সট আমাদের যে মিশন সেটা হয়তো আপনারা সবাই দেখেছেন। আমরা চাই চোখের আলো ফিরিয়ে দিতে। একই ছাতার তলায় আমাদের সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নত মানের হাইয়েস্ট লেভেল সেফটি এবং এথিক্যাল অ্যাপ্রোচে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। বলেছি আমি এটা একটা তথ্য, যে তথ্য দিয়ে আমরা 2016-17 থেকে এখন পর্যন্ত নানানভাবে চোখের চিকিৎসা কত করেছি, কত পেশেন্ট দেখেছি, কত আমরা দেখবো। নেক্সট আমাদের ডক্টর বাবু যারা আছেন, নেক্সট আমাদের ডক্টর 10 জন আছেন, অপথলমিস্ট 7 জন, ফিজিশিয়ান 3 জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সিস্টার 15 জন, ইন হাউস ট্রেন স্টাফ 3 জন, অপটোমেট্রিস্ট 5 জন, নন ক্লিনিক্যাল স্টাফ 10 জন। নেক্সট এগুলো আমাদের ইকুইপমেন্ট মেশিনারির হিসেব। আপনারা যারা দেখছিলেন, আমরা দেখাচ্ছিলাম একটা ডকুমেন্টারি, সবাই দেখেছেন। এটা ডকুমেন্টারিটা পূর্ণভাবে আমাদের হসপিটালের যে কাজ চলছে সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে। নেক্সট নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমাদের এখন দেখানো হয়েছে। নেক্সট এগুলো অ্যাক্টিভিটি আমাদের হসপিটালের মধ্যে কাজ চলছে, এখনো চলছে, এখনো আজকেও ওটি চলছে। এগুলো বাইরে যে আমাদের লোক যে বাইরে যায়, যেখানে যে ক্যাম্প ট্যাম্প করে সেগুলো। নেক্সট ওটির মধ্যেকার। নেক্সট আমরা আমাদের সবাইকে নিয়ে এন্টায়ার হসপিটালের অফিসার, সিস্টার, নার্স, ডক্টর যারা আছে, উইথ আওয়ার মেম্বার্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, এবং আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব আমরা যা টার্গেট করছি তার থেকে হয়তো বেশি করতে পারবো। আর মহারাজদের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা নিশ্চিতভাবে এটা করে তুলতে পারবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আর একবার একটু দীপক দা দাঁড়ান না, একটু উঠুন না, সোমনাথ দা আসুন দুজনে। আমরা একটু চেয়ারম্যানকে ফেলিসিটেট করতে চাই। সদস্য আসুন, সোমনাথ দা আসুন, দীপক দা আসুন।
আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের স্বামী বীরেনানন্দ সরস্বতী মহারাজ নিগমানন্দ আশ্রম কেরানীচটি, ওনাকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय ब्रह्मणि निगमात्मनि नमो वेदांत वेदाय गुरवे बुद्धि शास्त्रे ओम नमो भगवते श्री श्रीवाणुनाथाय नमः। জয় গুরু। আজ আমরা মেদিনীপুর ক্লাবের যে 50 বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমরা যেখানে উপস্থিত হয়েছি, এটা আমাদের মধ্যে আনন্দ এবং এই যে সেবামূলক কাজ, এই সেবামূলক কাজ অপূর্ব সুন্দর, অতএব এটা রেজাল্টে ভালো। তাই বেদ বলছেন যে বেদামেদম পুরুষং ভারতম আদিত্যবর্ণম তমসো উপরস্থা, তমসা পর্বে এক জ্যোতির্ময় জগৎ আছে, সেই জ্যোতির্ময় জগৎই আমাদের সকলের লক্ষ্য। অতএব আজকে শশাগ্র পৃথিবীতে বা বিশ্বে একমাত্র শরীর আরোগ্য কামনায় হচ্ছে সবচেয়ে বড় মানুষের তো বিভিন্ন শরীরে অসুখ বিসুখ লেগে আছে। এই যে চক্ষু চিকিৎসা, এটা আরো কঠিন এবং আরো সুযোগযুক্ত চিকিৎসা। এই চিকিৎসায় যদি আমরা দক্ষ বাজিবাজ হতে পারি, তাহলে আমরা মানব জীবনে অনেক কাজ করতে পারবো। তাই এর জন্য চাই আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা, আত্মকৃপা। সকলের উপরে হচ্ছে আত্মকৃপা। যদি আমি নিজে চেষ্টা না করি, যত্ন না করি, কোনো কাজই আমাদের ফলপ্রসূ হবে না। তাই আত্মকৃপা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কৃপা। নিজের সাধ্য চেষ্টা, যত্ন এবং আমাদের উদ্যম উদ্দীপনা উৎসাহ যদি থাকে, তাহলে বড় বড় মহৎ কাজ আমরা জীবন যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করতে পারি। আর আত্মকৃপা তো জনদেবতা বা গণদেবতার কৃপা। আমরা যে এত একটা অনুষ্ঠান করছি, তাদের যদি প্রত্যেক জনমানবের যদি কৃপা না হয় এবং তাদের যদি সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে এত বড় একটা অনুষ্ঠান সেবামূলক কাজ করা যাবে না। সেই জন্য জনদেবতা বা গণদেবতার কৃপা আমাদের অবশ্যই চাই। তারপর তৃতীয় কৃপা হচ্ছে শাস্ত্র কৃপা। আমরা যে কোনো ধর্মই অবলম্বন করি না কেন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি খ্রিস্টান, সর্বধর্মেই আমাদের শাস্ত্র চর্চা দরকার। বিনা শাস্ত্র চর্চায় কেউ মহতি ভাবটা নিয়ে আসতে পারে না। অতএব শাস্ত্র যেভাবে আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে, সেই শাস্ত্রের কথা, বেদের কথা, উপনিষদের কথা, গীতার কথা যদি আমরা সবার মনোনিধিধ্যাস করতে পারি, তাহলে আমরা সর্বকার্যে সমাজ হব, সমস্ত কার্যেই আমরা জয়যুক্ত হতে পারবো। তারপর সুপ্রিম হচ্ছে ঈশ্বর কৃপা। আমরা একটা মহৎ সংকল্প করেছি, কিন্তু এই মহৎ সংকল্পের মধ্যে ঈশ্বর যদি আমাদের সহায় না থাকে, তাহলে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, কোনোটাই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। অতএব ঈশ্বর কৃপা হচ্ছে বড় কৃপা। অতএব জমে বৈষ্ণবীনতে তেনালভ্য, তিনি যাকে বরণ করে নেন, সেই মহৎ হতে পারেন, মহনীয় বরণীয় হতে পারেন। অতএব তার কৃপা আশীর্বাদ না থাকলে কোনোটাই জয়যুক্ত হওয়া যাবে না। তারপর হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরু কৃপা হিসেবে, অতএব গুরু কৃপা হচ্ছে সুপ্রিম কৃপা। এই কৃপার দ্বারা সারা বিশ্ব ভুবন, সারা পৃথিবী জয় করা যায়। এই কৃপা উপলব্ধি করার জন্য চাই মানব প্রেম এবং চাই ম্যান পাওয়ার। আজকে মানুষের মধ্যে সেই পাওয়ারটা নেই বলেই মানুষ আজকে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই ম্যান পাওয়ারটি না, আমাদের যে একটা শক্তি, সেই শক্তির উদ্বোধন চাই, জাগরণ চাই। আমরা তো ঘুমন্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছি। এই ঘুমন্ত ভাবটা যদি চিরকাল থাকে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমরা চৈতন্য জগতে যেতে পারবো না। অতএব আজকে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান সকলেই চাইছি যে ভারতীয় যে প্রাচীন সভ্যতার যে শিক্ষা, অধ্যাত্ম শিক্ষা, সেই শিক্ষার বলে বলিয়ান হলে আজকে হিন্দু সবাই শরীর স্বাস্থ্য সকলে ভালো থাকবে এবং জগৎবাসী, বিশ্বাসী আমরা অনেক অনেক মঙ্গল কাজ কর্ম করে যাব। আজকে দেখুন প্রাচ্য ভারত, আজকে আমরা প্রাচ্য ভারতের লোক, কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় দিক থেকে বিরত হচ্ছি। পাশ্চাত্য কালচারটা আমাদের বর্তমান যুগে বেশি করে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু প্রাচ্য শিক্ষার মধ্যে কত সুন্দর ছিল। তাহলে আজকে আমেরিকা, ইউরোপ, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, আমাদের ভারতবর্ষের যে সাধু বৈষ্ণবের যে একটা অধ্যাত্ম শিক্ষা ছিল, সেই শিক্ষাটা তারা গ্রহণ করে
তারা দেবদুল্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আজকে মুসলমানরা ধ্যান জপ পূজা পাঠ করছে এবং খ্রিস্টানরা তারা করছে, কিন্তু আমরা হিন্দু হয়ে আমরা গীতা পাঠও করি না। এবং আজকে আমেরিকাবাসীরা গীতা পাঠ না করে কিন্তু জলগ্রহণ করেন না। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন সকলেই দরকার এবং মানবের সভ্যতা, এই এতগুলি মানুষ আমরা এসেছি, প্রত্যেকটি মানুষই ভগবত বিগ্রহ। এই মন্দির মসজিদ গীর্জা অপেক্ষা মানব মন্দিরকে যদি আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, ভালোবাসতে পারি, নিষ্ঠা করতে পারি, তার মধ্যে আমরা অনেক কিছু আস্বাদন করতে পারি। এবং এই যে সেবাশ্রয় চিত্তশুদ্ধি, এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ভগবত কাজ, ভগবত আশীর্বাদ আমাদের লাভ হবে। আমরা জীবন যৌবনে অনেক বড় হতে পারবো। আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত। এটা জগৎগুরু চরণে, ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাই। হে মহামানব মহাত্মা, আপনারা সকলেই মহৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত। ভগবত গুরু কৃপা কেবলম, অত গুরু কৃপার দ্বারা আপনাদের সমস্ত বাধা বিপত্তি সব দূরীভূত, আপনারা আরো মহৎ কাজ করে তুলুন। এটাই শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের প্রসঙ্গ করছি। সর্বসাং মঙ্গলম মহারাজ আমার শব্দ প্রণাম জানিয়ে আশ্রমের কর্মকর্তা, ডাক্তার, নার্স এবং পুলিশগণকে আমার ভালোবাসা, প্রীতি, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করছি। সবচেয়ে আমি আনন্দিত এইরকম একটা মহতী সভায় এসে পেরে আমাকে নিজেকে ধন্য এবং পরিবর্ত করেছে। এই যে সেবা, এই সেবার মাধ্যমে থেকে আমাদের আত্মশুদ্ধি হয়, আমাদের দৈবিক গুণের অনুশীলন হয়, যেমন দৈবিক সমাজ, সহনশীলতা, একাত্মবোধ। পরোক্ষভাবে আমি নিজে সমৃদ্ধ হই এবং ওনারা কৃপা করে সমৃদ্ধ করেন। আরেকটা মহারাজ, পূর্ববর্তী মহারাজ বলে গেছেন আমাদের পরিষেবা। এই যে আশ্রম থেকে যে পরিষেবাটা দেওয়া হয়, পরিষেবার ক্ষেত্রে না হলে মানুষজন বা রোগী আসতে চায় না। সেইটা আমি খুবই খুশি এই আশ্রমের একজন সদস্য হয়ে। আমাদের পরিষেবায় আমাদের যারা রোগী বা পেশেন্ট তারা খুবই আনন্দিত এবং উৎফুল্ল। আমি আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আরো পরিষেবা আমাদের সুন্দর হোক। এই অমূল্য সময় আমি আর নষ্ট করতে চাই না, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। এরপর আমরা যাদিকে নিয়ে এত চলি, তাদের মধ্যে আমাদের চিফ কনসালটেন্ট সার্জন ডক্টর ইন্দ্রনীল দেব এসে গেছেন। ওনাকে একটু ফেলিসিটেট করার জন্য আমাদের বিলাপ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করছি। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের আরেকজন কনসালটেন্ট আই সার্জন ডক্টর তথাগত দে। ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য সোমনাথ দা এবং রাজু দাকে ডাকছি। প্রিয় ডাক্তারবাবু ডক্টর ইন্দ্রনীল দেবকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছি না। সবাই জানেন আজকে আমাদের এই ক্লোজিং সেরেমনি চলছে। তো কথা যেটা হচ্ছে যে মহারাজরা, আমি দুঃখিত প্রথমেই বলি যে আমি আসতে দেরি করেছি। যেটুকুন কথা ওনাদের শুনেছি, সত্যি আমরা আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিন্তু কেউই সজাগ নয়, যে আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ তারা কিভাবে আমরা এসেছি, সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কোনোদিনই চর্চা করি না। চারদিকে মারামারি কানাহানি, কিন্তু এসব নিয়ে চর্চা করার একটা প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। আমাদের বেশিরভাগ আধুনিক বাড়িতে আমি গিয়ে দেখেছি আমাদের পূর্বপুরুষের কোনো ছবি নেই। তারা তাদের ঠাকুমা, দাদু, দিদা বা তাদের বাবা মার কোনো ছবি বা পরিচয় নাম কিন্তু বেশিরভাগই বলতে পারেন না। এটা কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট দায়ী আর কি। তো যেটা দরকার বলার, যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার, যে আমি কেন আছি, কি কাজ করছি, কি জন্য আছি, আমার কোনখানে আমাকে এগোতে হবে, সেই লক্ষ্য রেখে আমাকে এগোনো। লক্ষ্য কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। মেদিনীপুর রোটারি আই হসপিটাল আপনারা জানেন বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই কার্য করে চলেছে। হাসপাতালের শুধু যে বহির্বিভাগ রয়েছে বা অপারেশন থিয়েটার রয়েছে বা ইনডোর রয়েছে তা নয়,
কমিউনিটি সার্ভিস আমাদের মেদিনীপুর রোটারি হসপিটালের বেশ মানে বলার মতো বেশ ভালো সার্ভিস ডেলিভারি রয়েছে এবং স্মুথ সার্ভিস ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের এই এরিয়ার প্রায় 40 থেকে 50 ইভেন 60 কিলোমিটার পর্যন্ত এরিয়াতে কিন্তু আমাদের সার্ভিস চলে সমস্ত জায়গাতে, এবং প্রতি বছর দেখেছি আমাদের বিভিন্ন ভিশন সেন্টার বা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে যারা যুক্ত রয়েছে তারা ভালো বলতে পারবেন আরো, তারা কিন্তু সমস্ত মানুষের সে দুস্থ হন বা পয়সা থাকুক চিকিৎসাটা কিন্তু পৌঁছে দেওয়া হয় সবার মধ্যে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পাশে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, আরামবাগ বা বাঁকুড়া, ইভিন পুরুলিয়া থেকেও কিন্তু পেশেন্ট বা পশ্চিম বর্ধমান থেকেও এখানে কিন্তু রোগীরা আসেন। এটা আমরা নিয়মিত লক্ষ্য করেছি এবং তারা হাসপাতালের কার্যকারিতার জন্যই ভালো কার্যকারিতার জন্য কিন্তু তারা আমাদের হাসপাতালে ছুটে আসেন দূর থেকে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই যে হাসপাতালের যে সার্ভিস ডেলিভারিটা আমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে রাখতে পারলে, নিখুঁত রাখতে পারলে আমাদের পরিচিতি বাড়ানো হয়, মানুষজনের সাথে জনসংযোগ বাড়বে, একটা পরিবার আরো সংখ্যা বাড়বে পরিবারে। আমি পরিবার হিসেবে মনে করি আমাদের হাসপাতালে যত মানুষজন রয়েছেন, চেয়ারম্যান স্যার থেকে আরম্ভ করে প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রয়েছেন বা অন্যান্য যারা রয়েছেন, ইভেন স্টাফেরা যে কোনো লেভেলই পুরো কিন্তু একটা পরিবার। এই যে আপনারা বসে আছেন আজকে কিন্তু আমাদেরই পরিবারের সদস্য। আপনাদের সকলের মহারাজরা রয়েছে, সকলের সহযোগিতা, সকলের কিন্তু কিছু না কিছু কার্যকারিতা থেকে কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভিটি গুলো ভালোভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের হাসপাতালে যে ক্যাম্প সেকশন রয়েছে খুব সুন্দরভাবে সার্ভিস ডেলিভারি দেওয়া হয়, নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া। এখন করোনার জন্য কিছুদিন আমাদের একটু এফেক্টেড হয়েছিল, এখন তারপরে আবার সেটা আস্তে আস্তে নর্মালাইজ হচ্ছে। প্লাস অপারেশনের পরে চশমা নিয়মিত দিয়ে দেওয়া বা পে সেকশন বা রেগুলার সার্ভিস ডেলিভারি সেগুলো কিন্তু আমাদের নিয়মিত রয়েছে। প্লাস সমস্ত ধরনের সার্ভিসই প্রায় হয়, কিছু কিছু সুপার স্পেশালিটি ছাড়া সেগুলো আমরা গাইড করে দিই সমস্ত মানুষজনকে যে কোথায় যেতে হবে, সেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আমাদের হাসপাতালের কিছু বৈশিষ্ট্য বলি, আমরা চাই হাসপাতালে ওয়েটিং টাইম যাতে কমে, পেশেন্ট এসে তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে দেখিয়ে যাতে যেতে পারে, যে চিকিৎসাটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে যেতে পারে। হাসপাতালে যে অপারেশন হয় অপারেশনের ব্যাপারে বলি, আমাদের কিন্তু রেগুলার বেসিসে সমস্ত আবার চেক আপ হয়। যেদিন অপারেশনের দিন পেশেন্ট আসেন এরকম নয় যে সমস্ত আমরা দেখে নিলাম ঢুকিয়ে দিলাম, সেই পেশেন্টের আবার চোখের প্রেশার মাপা হয়, ব্লাড প্রেশার মাপা হয়, দরকার হলে ব্লাড সুগার মাপা হয়, বেশি থাকলে বসিয়ে রেখে আবার আরেকবার র্যান্ডাম সুগার মাপা হয়, যেটা কিন্তু অন্যান্য হসপিটালে কতটা আছে আমার জানা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, হাসপাতালে আমাদের তখন যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের, মেডিকেল আমাদের কিন্তু ফিজিশিয়ান স্যার রয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে উনি যথাযথ ব্যবস্থা নেন। আমাদের ডক্টর মঙ্গল স্যার ছিলেন, উনি তো এখনই প্রয়োজন পড়েছে একটু এমার্জেন্সি বলে বেরিয়ে গেলেন, একজন পেশেন্টের কোনো অসুবিধা হচ্ছে। এটা কিন্তু এই সার্ভিস ডেলিভারি সব জায়গাতে নেই, যে ফিজিশিয়ান ডিউরিং সার্জারি চোখের হাসপাতালে পার্টিকুলারলি। কারণ আমরা অনেক জায়গায় কাজ করে এসেছি, সাউথ ইন্ডিয়াতেই বলুন বা আমি চৈতন্যপুরে ছিলাম, কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু সার্জারির দিন পেশেন্ট এলো, সমস্ত দেখা হলো, তুলে দেওয়া হলো, শুধু ব্লাড প্রেশার মাপা হলো, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায়, কিন্তু সমস্ত জিনিস আবার চেক আপ হয় সেই দিন। হাসপাতালে অপারেশনের সময় আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় সমস্তটা আপনারা বুঝবেন না, তবুও বলার প্রয়োজন রয়েছে যে আমরা চোখের ভেতরে যে জল দিয়ে ধুয়ে কাজ করা হয় সেটা কিন্তু বিশেষ ধরনের যে জল পাওয়া যায় বেসাল সল্ট সলিউশন, সেইটাই আমাদের ইউজ করা হয়। এটা কিন্তু অন্যান্য যে রিঙ্গাল ল্যাকটেট বা অন্য কিছু হচ্ছে সেটা নয়, যেটা চোখের জন্য উপযোগী সেটাই হয়। সার্জারির পরে আমরা চোখের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত প্রতিটা পেশেন্টের, ক্যাম্পেরই হোক পেইন পেশেন্টেরই হোক, অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিয়ে দিই যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোনো রকমের অসুবিধা না হয়। এটা কিন্তু রুটিন 2017 সাল থেকে আমাদের এই পদ্ধতি চালু হয়ে আছে। বলা উচিত নয় আমাদের, তবুও বলবো যে গত 6 বছর 7 বছর ধরে যে আমাদের সার্জারি হচ্ছে, পোস্ট অপারেটিভ কোনো ইনফেকশন রিলেটেড কমপ্লিকেশন এখনো আমরা পাইনি হাতে, এখনো আমাদের জানা নেই। আমরা সবসময় চাইবো যে এইটা যাতে না হয় এবং এটার জন্য আপনাদেরও সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন, যে অপারেশনের আগে অপারেশনের পরে কিভাবে থাকলে আমাদের চোখে যাতে জীবাণু না আসে
সেই ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। আমাদের এই স্পেশাল ব্যবস্থাগুলো রয়েছে এবং আধুনিক যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিওর রেটিনার বা গ্লকোমার বা বাচ্চাদের, সেগুলো কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। আর বেশি কিছু বলছি না, আমাদের পরবর্তী বক্তা রয়েছেন আমাদের সিনিয়র কনসালটেন্ট দাদা ডক্টর তথাগত দেব। এবারে আসা, নমস্কার। এরপর আমি একটু ডক্টর আমাদের আরেকজন সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জন ডক্টর তথাগত স্যারকে বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর দেব সবই বলে গেছেন, আমার আর নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে এই যে প্রতিষ্ঠানটা আস্তে আস্তে শৈশব থেকে এখন যৌবনে পা দিয়েছে, সেটা কিভাবে হয়েছে সেটা ডক্টর দেব বলে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা যে ধীরে ধীরে আমরা একজন, দুজন, তিনজন সার্জন আই কনসালটেন্ট থেকে আজকে আমরা প্রতিটা দিনেই দুজন বা তিনজন করে কনসালটেন্ট রেখেছি। তার কারণ হচ্ছে, যেটা করতে পেরেছি এই কারণ যে আস্তে আস্তে মানুষের ডিপেন্ডেন্সি, মানুষের আমাদের উপরে নির্ভরশীলতাটা বেড়েছে। বিশ্বাস করতে তারা পারছে যে এখানে গেলে আমি আমার সেবাটা ঠিক মতো পাবো। তো আমাদের এই জিনিসটা, এই সিনসিয়ারিটিটা, মানুষের প্রতি যে সেবাটা আমরা এখানে প্রদান করছি, সেটা যাতে আমরা ঠিক মতো ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারি, এটা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং আমার তো মনে হয় যে যেটা বলে যে জীবে সেবা করে সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটাই ঈশ্বরের, আমার মনে হয় আমরা অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, আমরা যারা এই সেবার সঙ্গে জড়িত, যে আমরা এই সুযোগটা পেয়েছি। এই সুযোগটা শুধু ডাক্তার বলে না, এই যে পরিচালক মণ্ডলী যারা এই সেবার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তো সেইটাকে আমাদের মাথায় রেখে এই সুযোগটা আমরা যাতে আরো ভালোভাবে মানুষের মধ্যে দিতে পারি, সেটা আমাদের দেখবো বা দেখা উচিত আমাদের। আর বাকিটা সবাই ডক্টর দেব বলেছেন। নমস্কার। আমাদের লাস্ট আর কিছু নিয়ে ধন্যবাদ জানাবে আমাদের আইপিপি রোটারিয়ান সংকল্প মাইতি। নমস্কার। আইপিপি মানে বলেননি, মানে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট। আইপিপি মানে ইমিডিয়েট ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট। আমাদের এটা 50 বছর পূর্তি হচ্ছে। যখন গত বছর 50 বছর পূর্তি হতো তখন আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমাদের 1 বছর প্রেসিডেন্সিয়াল পদ। এবারে আমি ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট হয়ে একজন নতুন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তো আমার সৌভাগ্য যে আমাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে হবে। এসেছেন আপনি বলুন। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রেজেন্ট যে প্রেসিডেন্ট, কারণ এই প্রজেক্ট আমি ওপেনিং করেছিলাম প্রজেক্ট সেরেমনির জন্য, এবং সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রিয় হসপিটালের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান মদনমোহন মাইতিবাবুকে, যার উদ্যোগ। ধন্যবাদ জানাই আমাদের হসপিটালের যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এই বয়সে উনি 24 ঘন্টা খাটেন হসপিটালের জন্য। প্রতিদিন সকাল 6টায় আসেন, রাত্রে 8টা 10টার মধ্যে পরিশ্রম করেন। যদিও অনেক মেম্বারই আসেন, তবে ওনার কাছে আমরা ঋণী। উনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন, আর ঘাস পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ওনার অনেক অবদানের জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই সমস্ত ডাক্তারবাবুদের এবং সমস্ত মেম্বারদের, সমস্ত স্টাফদের, সমস্ত কর্মচারীদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে আমাদের এই সুন্দর হসপিটাল গড়ে উঠেছে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা ক্যাম্প থেকে যারা আসছেন, ক্যাম্পের যারা প্রতিনিধি, বিভিন্ন ক্যাম্পের যারা আসছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ তাদের জন্য আজকে আমাদের হসপিটালটা উন্নতি করেছে। তারা আমাদের পেশেন্ট পাঠান, আমরা চেষ্টা করি সেই পেশেন্টদের তাদের অপারেশন করে বা তাদের চোখ দেখে তাদের আবার স্বাস্থ্য দিয়ে আসার চেষ্টা করি, এবং যাতে আমাদের সুনাম বজায় থাকে তারাও চেষ্টা করেন এবং আমরাও চেষ্টা করি। ধন্যবাদ জানাই আমাদের হিরালাল বাবু, তিনি আমাদের কামিং প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, তাকে ধন্যবাদ জানাই।
ধন্যবাদ জানাই আমাদের আর যারা কর্মচারী এখানে আছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। আর আপনারা সবাইকে অনুরোধ সবাই খেয়ে যাবেন। আর চেয়ারম্যান আমাদের প্রাইম থেকে যারা আসছেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যদি কোনো কথা বলতে হয় আপনারা খাওয়ার পর ওয়েট করবেন, নষ্ট করে যাবেন হসপিটাল চেয়ারম্যানের সঙ্গে। ধন্যবাদ। আছে সেটা শেষ করে আমরা শেষ করব। হ্যাঁ, আমি একটু আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট দুজনকে একটু দাঁড়াতে বলছি, আর আমাদের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্টকে একটু সামনে আসতে বলছি। ওরা ফেলিসিটেট করবে আমাদের ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট। হাততালি দিন। গলায় পড়াতে গেলে একটু মুখটা খুলতে হবে। ছবি মিটিং এ তবু আমরা আজকে এখন ফেলিসিটেট করবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল।